Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Acara kami menyediakan banyak bahasa. Silakan lihat suprememastertv.com/schedule. In Myra, it is said that the relics of Saint Nicholas would annually emit a clear, fragrant liquid resembling rosewater, known as manna or myrrh. Rediscovering the long-lost tomb of Saint Nicholas of Myra, vegetarian. Continue watching to find out more. I think vegans have a distinct advantage over meat eaters in fitness. This is due to the many health benefits that veganism provides. Eating vegan also means you are exposed to an awesome array of nutrient-rich, healthy foods, and you feel great knowing that you are helping the environment and animals. Bonnie Du Plessis, vegan. Peace is happening around our world. There are many countries who have taken actions to promote peace and foster amity among peoples and governments. The following is one of them. Etc. May 2023 in Seoul at the first ever Korea and Pacific Islands Summit 2023, Niue and Korea signed a joint communique to establish diplomatic ties. By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world. Today's show will be presented in Greek with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Greek, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. Καλημέρα λαμπροί θεατές! Είμαι η Μερόπη. Οι πνευματικοί άνθρωποι από το ελληνικό νησί της Κέρκυρας προσεύχονται εσείς και οι ερχόμενες γενιές να απολαύσουν διαρκή ειρήνη, καθώς η ανθρωπότητα αγωνίζεται να γίνει καλός φροντιστής της πολύτιμης γης μας με τις ευλογίες του ουρανού. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμά μας, ανακαλύπτοντας τον από καιρό χαμένο τάφο του Αγίου Νικολάου των Μύρων, Χορτοφάγος. Σήμερα, 6 Δεκεμβρίου, είναι η γιορτή του Αγίου Νικολάου, μια γιορτή αφιερωμένη στον αγαπημένο και τριλικό Άγιο Νικόλαο, φημισμένο για την καλοσύνη, γενναιοδωρία και συμπόνια του. Γιορτάζεται σε πολλά μέρη του κόσμου η ημέρα του Αγίου Νικολάου και έχει θέση προάγγελου της περίοδου των Χριστουγέννων, ορίζοντας το πλαίσιο για το πνεύμα καλής θέλησης και χαράς της προσφοράς που χαρακτηρίζουν την εορταστική περίοδο. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Slovakia is one of them. Slovakia,
amendment to the law on veterinary care. Animal persons are recognized as life, conscious beings, and animal people cruelty laws are in place to ensure that they are free from hunger and thirst, discomfort, pain, injury, and disease, and have freedom to express normal behaviors and freedom from fear and distress. Violations can lead to fines and imprisonment. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting, no more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace, so be it. Puppy! Wow, hi! Poppy had been neglected by her previous owner, who kept her in a cage. Since she was domesticated, she couldn't be released into the wild, so we adopted her to give her a better life. Poppy likes to think she's a good work-from-home partner, but I heavily disagree. Poppy is very sassy and demanding. When she wants my attention, she'll scratch at my neck, claw at my shoes that I'm wearing. She does everything that she can until I finally give in, and I will always give in to Poppy. We will usually have to get on the meeting. She works her way up to your shoulder because you're trying to focus. Whenever I say her name, Puppy! Hi! she lets out her noise. Puppy! Puppy! The best thing about my relationship with Poppy is just all the love that she brings into our lives. We'll go and take her for a walk at the park. Take it easy, Poppy. She's definitely the best addition to our lives. Η ζωή του Αγίου Νικολάου των Μύρων ήταν γεμάτη από θαυμαστά γεγονότα, καθώς και πολύ σημαντικά ιστορικά γεγονότα που ακόμα θυμόμαστε 1700 χρόνια μετά. Πολυάριθμοι θρύλοι και λαϊκές παραδόσεις που καταλήγουν στη σύγχρονη εμβληματική εικόνα του Άγιου Βασίλη βασίζονται στη ζωή του Αγίου Νικολάου. Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε το έτος 270 μετά Χριστόν από Έλληνες γονείς ευγενικής καταγωγής στα Πάταρα της Μικράς Ασίας, τώρα Τουρκία. Ανατράφηκε σαν αφοσιωμένος χριστιανός. Όταν ο Νικόλαος ήταν γύρω στα 18 και οι δύο αγαπημένοι του γονείς πέθαναν. Αν και στον Νικόλαο έμεινε μια σημαντική περιουσία, εκείνος συνέχισε να ζει άγια χριστιανική ζωή, μοιράζοντας τον πλούτο του σε εκείνους που είχαν ανάγκη. Η καλή του καρδιά απόκτησε φήμη για καλοσύνη, αλλά και σοφία. Λίγο αργότερα, ο Άγιος Νικόλαος έγινε διάδοχος στην επισκοπή της σκοτεινής πόλης των Μύρων, γνωστή σήμερα ως Ντέμρε, στην Τουρκία, υπηρετώντας σαν επίσκοπος της εκεί εκκλησίας. Ο Άγιος Νικόλαος κοιμήθηκε το 343 μετά Χριστόν, σε ηλικία 73 ετών. Μία μεγάλη πομπή από άλλους επισκόπους ιερείς και μοναχούς συνόδεψε το σώμα του στην τελευταία του κατοικία, στην Εκκλησία των Μύρων. Ο χώρος ταφής πρόσφατα αποκαλύφθηκε από αρχαιολόγους στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, μία αρχαία βασιλική που βρίσκεται στην ιστορική πόλη των Μύρων, κατά μήκος της μεσογειακής ακτής της νοτιοδυτικής Τουρκίας. Ιστορικά, υπάρχουν υποθέσεις ότι η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου χτίστηκε πάνω από την αρχική εκκλησία, όπου ο Άγιος Νικόλαος ήταν επίσκοπος και ήταν αρχικά ενταφιασμένος τον 4ο αιώνα. Η πρώτη εκκλησία βάλτωσε από το ενερχόμενο επίπεδο της θάλασσας τον 6ο αιώνα και ανακαινίστηκε τον 7ο και 8ο αιώνα. Μετά από την εποχή του Αγίου Νικολάου εκεί, έγινε κύριος προορισμός για ιερό προσκύνημα για τους χριστιανούς τους αιώνες που ακολούθησαν. Οι τοιχογραφίες μέσα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου περιγράφουν τη ζωή του Αγίου και τα θαύματα. Στην διατριβή, μία ανέρεση εκείνων που λένε ότι οι ψυχές των νεκρών δεν είναι ενεργές και δεν λαμβάνουν κανένα όφελος από τις προσευχές και τις θυσίες που γίνονται για εκείνους στο Θεό,
που γράφτηκε γύρω στο 583, ο θεολόγος Ευστράτιος της Κωνσταντινούπολης αναφέρει ένα από τα φαινόμενα του Αγίου Νικολάου, σαν απόδειξη της αντίληψης ότι οι ψυχές μπορούν να ασκήσουν επιρροή ανεξάρτητα από το φυσικό σώμα. Σε αυτό το γνωστό θρύλο, ο Άγιος Νικόλαος των Μύρων λέγεται ότι είχε απαντήσει τις προσευχές 3 κομιτών που άδικα κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ο Άγιος εμφανίστηκε τη νύχτα μπροστά στον συγκλονισμένο αυτοκράτορα, απαιτώντας την απελευθέρωσή τους πριν εξαφανιστεί ξανά. Ακόμα μία ιστορία για ένα γνωστό θαύμα που ήταν πολύ δημοφιλή σε όλη την περίοδο του ύστερου Μεσαίωνα και την πρώην σύγχρονη περίοδο, ανοίγει τις καρδιές των ανθρώπων. Αφηγείται ένα δυσάρεστο γεγονός κατά τη διάρκεια ενός λοιμού, όπου ένας μοχθηρός χασάπης παραπλάνησε και δελέασε 3 μικρά παιδιά να έρθουν στο σπίτι του, τραγικά τελειώνοντας τη ζωή τους και διατηρώντας τις ορούς τους σε ένα βαρέλι με την πρόθεση να τις πουλήσει για κατανάλωση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αγίου Νικολάου στην περιοχή που έπασχε από λοιμό για να βοηθήσει τους πεινασμένους, διέκρινε την απατεωνιά του χασάπη. Αντιμετώπισε τον κακοποιό, δίνοντάς του την οδηγία να ανοίξει το μεγάλο βαρέλι για τα παστά. Με ακλόνητη πίστη και επικαλούμενος στο Θεό, ο Άγιος Νικόλαος έβαλε το χέρι του στο βαρέλι και ψιθύρισε τις λέξεις «Εγέρθητοι παιδες». Με θαυμασό τρόπο τα παιδιά σηκώθηκαν και στάθηκαν μπροστά στις συγκλονισμένες οικογένειές τους, που τα καλοδέχτηκαν σπίτι με άπειρη χαρά. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Άγιος Νικόλαος είναι γνωστός ως Άγιος και φύλακας των παιδιών. Vegan, hear the earth singing? Ενάρετοι θεατές, ας σταματήσουμε μία στιγμή για να προσευχηθούμε, ώστε όλοι οι άνθρωποι σύντομα να υιοθετήσουν τον vegan τρόπο ζωής που προστατεύει τον πλανήτη. Θα επιστρέψουμε αμέσως, εδώ στην τηλεόραση της Ανώτατης Δασκάλας. Peace for Ukraine or you reign now. Russia, just go home. Καλώς ήρθατε πίσω στο ανακαλύπτοντας τον από καιρό χαμένο τάφο του Αγίου Νικολάου των Μύρων, Χορτοφάγος. Σε πολλά χριστιανικά δόγματα ευλαβούνται τον Άγιο Νικόλαο σαν κάποιο που έκανε θαύματα και Άγιος των ναυτικών και των ταξιδιών, τραπεζικών, εναχειροδανιστών, βοηθών φοιτητών, παιδιών, φτωχών, δικαστών και πολλών ακόμα. Λιγότερο από 200 χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Νικολάου, τα λείψανά του μετακινήθηκαν σε σαρκοφάγο της Κρήτης μέσα στην νεόδμητη εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Αυτή η βασιλική έγινε πολύ δημοφιλές μέρος για προσκυνητές ανά τους αιώνες που ακολούθησαν, τόσο πολύ που σε περίοδους συγκρούσεων και άλλων αναταραχών, οι χριστιανοί συχνά ανησυχούσαν αν θα είχαν καλή πρόσβαση στον Ιερό Τύμβο. Στα Μύρα λέγεται ότι τα λείψανα του Αγίου Νικολάου κάθε χρόνο βγάζουν ένα διαυγές αρωματικό υγρό που μοιάζει με ροδόνερο, γνωστό ως μάνα ή μύρο. Οι αφοσιωμένοι πιστεύουν ότι αυτή η ουσία έχει θαυματουργές ιδιότητες, προσθέτοντας στο μυσταγωγικό περιβάλλον των λειψάνων του Αγίου. Κατά τον 11ο αιώνα, τα Μύρα πέρασαν σε κυριαρχία Σελτζούκων, που δεν έδειξαν συμπάθεια προς την χριστιανική πίστη. Οι πρεσβύτεροι της Μεγάλης Ιταλικής Θαλασσινής Παράκτειας Εμπορικής Αυτοκρατορίας του Μπάρι φοβήθηκαν ότι το προσκύνημα στο ιερό του Αγίου Νικολάου θα γινόταν δύσκολο. Ταυτόχρονα σκεφτόταν τον καλύτερο τρόπο να προσελκύσουν επενδυτές στην πόλη τους,
Έτσι αποφάσισαν ότι το να έχουν ένα δικό τους μέρος για χριστιανικό προσκύνημα θα ήταν μεγάλη ευλογία κύρους. Καθώς φαίνεται, τα Μοίρα ήταν σε μία από τις εμπορικές διαδρομές του Μπάρι. Μια νύχτα, το 1087, μία ομάδα εμπόρων ναυτικών του Μπάρι διέριξαν την κρύπτη του Αγίου Νικολάου και απομάκρυναν τα κυριότερα οστά. Τα πήραν πίσω στο τόπο τους για να τα προστατεύσουν, καθώς και για να προάγουν το κύρος της πόλης τους. Τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου τότε τοποθετήθηκαν σε μια νεόδμητη εκκλησία στο Μπάρι, στην Ιταλία. Γι' αυτό το λόγο, ο Άγιος Νικόλαος των Μοίρων είναι επίσης γνωστός σαν Άγιος Νικόλαος του Μπάρι. Οι ανθρωπολόγοι που μελέτησαν τα λείψανα του Αγίου στο Μπάρι επιβεβαίωσαν ότι ήταν χορτοφάγος. Επίσης βρήκαν ότι ζούσε σε κρύες και υγρές συνθήκες για πολλά χρόνια, ίσως από τον καιρό που ήταν περιορισμένος λόγω του διωγμού των χριστιανών. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses, no more hurting, no more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan, make peace, so be it. Someone reached out to me on Instagram actually about their mother's chicken that had no legs. I said, yeah, bring them down, we'll see what we can do with them. And he was in such bad shape, it broke my heart. I've never seen anything like it. So we took him out in the front yard and I put him out in the grass and he immediately cuddled up next to me and looked at me and he was like, we're gonna do this, I'm gonna be all right. He knows the difference between my truck and a stranger's truck. When my truck pulls in, goes berserk. He's so smart. He loves my iPad. I'll put the cat games where the things scurry across the screen. He'll actually go after them and peck them. I will bring Garth anywhere that he will let me. He follows me around. He has the most expressive eyes ever. You can tell 100% what he's feeling by the look in his eyes. He loves being scratched. He loves being loved. He will sit on the rug. He will choose the blanket. They deserve love. They deserve attention. Barth, a little 2.5-pound animal, has changed my life. Το 2017, μία αρχαιολογική ανασκαφή ξεκίνησε καθώς εξέταζαν τα θεμέλια της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στην Ντέμρε. Με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας αξονικής τομογραφίας και γεωραντάρ, διαπίστωσαν κενά μεταξύ του δαπέδου και των θεμελίων. Επιπλέον, ρογμές εντοπίστηκαν στο σχετικά σύγχρονο δάπεδο της εκκλησίας, αφού αφαίρεσαν προσεκτικά τμήμα του κορνιάματος της πλάκας του δαπέδου, που είχε τοποθετηθεί τη δεκαετία του 1970, ένα τμήμα μοσαϊκού του 4ου αιώνα αποκαλύφθηκε απρόσμενα. Ο δόκτωρος Μάνε Ραφσάρ, πρόεδρος του Συμβουλίου για την Διατήρηση της Επαρχιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Αντάλια, στην Τουρκία, ανακοίνωσε This is the floor of the period he lived in, and we are talking about the floor on which Saint Nicholas' feet stepped. This is an extremely important discovery, the first find from that period. Αυτή η σαρκοφάγος αρχικά τοποθετήθηκε κάτω από 3 αψίδες σκεπασμένες από έναν θόλο. Στο σημείο αυτό, πάνω από το αρχικό δάπεδο, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια τοιχογραφία που απεικονίζει τον Κύριο Ιησού Χριστό, χορτοφάγο, να κάνει το σημείο της ευλογίας με το δεξί του χέρι και να κρατά την Αγία Γραφή στο αριστερό του, που είναι ένδειξη ότι το αρχικό σημείο ταφής του Αγίου Νικολάου βρισκόταν από κάτω. Το δάπεδο με μοσαϊκό από φυσική πέτρα έχει επίσης μια επιγραφή στα ελληνικά
που μεταφράζεται σε «ως χάρη», πράγμα που φαίνεται να δηλώνει το σημείο της πρώτης θέσης ταφής του Αγίου Νικολάου. Τα αρχικά θεμέλια ήταν σχεδόν αδύνατο να εξεταστούν εξαιτίας των αιώνων άμμου και λάσπης που στοιβάχτηκαν λόγω της θαλάσσιας πλημμύρας. Η εκκλησία βρισκόταν κάτω από το επίπεδο της θάλασσας για πάνω από 1000 χρόνια, με το νερό και την υγρασία να κάνουν την παραδοσιακή μορφή αρχαιολογίας πρακτικά ανέφικτη. Γι' αυτό το λόγο η σύγχρονη χρήση τεχνολογίας αξονικής τομογραφίας και γεωραντάρ είναι πολύ συναρπαστική. Παρόλο που άλλα λείψανα που σχετίζονται με τον Άγιο Νικόλαο μπορεί να μην βρίσκονται ακόμα εκεί, ίσως να μην είναι σε αναγνωρίσιμη κατάσταση. Οι αρχαιολόγοι ελπίζουν ότι στο μέλλον θα μάθουμε περισσότερα για τον αρχικό τόπο ανάπαυσης του Αγίου Νικολάου των Μύρων. Μερικές άλλες εκκλησίες στον κόσμο επίσης ισχυρίζονται ότι έχουν εξασφαλίσει λείψανα του Αγίου Νικολάου, με πολλά από τα μικρότερα οστά του να βρίσκουν το δρόμο τους σε όλη την Ευρώπη, τόσο μακριά ακόμα όσο η Ιρλανδία. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Τέμρε, στην Τουρκία, και αυτό που τώρα επιβεβαιώθηκε ως η αρχική εκκλησία της Επισκοπής του Αγίου Νικολάου, έχει τοποθετηθεί στην προσωρινή λίστα περιοχών παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1982. Με σεβασμό, θυμόμαστε τον καλό καρδό Άγιο Νικόλαο και σας ευχόμαστε ειρηνικά χορτοφαγικά Χριστούγεννα. Για περισσότερες πληροφορίες για την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, παρακαλούμε επισκεφτείτε stnicholascenter.org/around the world/customs/Turkey/Mira Church. Vegan side effect. Never felt such clarity. Ευγενικοί θεατές, σας ευχαριστούμε που μας συντροφέψατε σήμερα. Ακολουθεί παραλήπτης του βραβείου της λαμπερής παγκόσμιας συμπόνιας, Σύλλογος Στέφαν Λαμάρ, ο ενάρετος φύλακας των ζώων ατόμων, εδώ στη τηλεόραση της Ανώτατης Δασκάλας. Μακάρι η θεϊκή αγάπη να επικρατεί σε ό,τι και αν κάνετε. And the Oscar goes to Joaquin Phoenix Joker. Let's go. I'm doing better. Whether we're talking about gender inequality or racism or queer rights or indigenous rights or animal rights, we're talking about the fight against injustice. Doing better than ever. I'm doing better than ever. I'm doing better than ever. You know, I'm doing better than ever. 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 Like the sun shining after bad weather. I'm doing better than ever. I'm doing better than ever. I'm doing better than ever. One with flying colours? What else to expect? You are vegan. Noble viewers, thank you for accompanying us today. Coming up next is Shining World Compassion Award recipient, Stefan Lamart's Association, the Virtuous Animal People Guardian, here on Supreme Master Television. May divine love prevail in all that you do. Be vegan, make peace, do good deeds. Heaven Godspeed. Our programs offer many languages.
please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WAU.